السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے معزز سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے یونانی ویڈیو لیکچر سیریز میں۔ انشاءاللہ آج ہم دماغی صحت کے بابت گفتگو کریں گے۔ اس ٹاپک میں جو ذیلی عنوان ہے، جو سب ٹاپکس ہیں، وہ اس طریقے سے ہیں: کانسیپٹ آف مینٹل ہیلتھ، یونانی اینڈ ماڈرن۔ نمبر 2، کریکٹرسٹکس آف مینٹلی ہیلتھ پرسن۔ نمبر 3، وارننگ سگنلس آف پور مینٹل ہیلتھ۔ نمبر 4، کلاسیفیکیشن آف مینٹل النس، ماڈرن اینڈ یونانی۔ اینڈ 5th، کازز آف مینٹل النس۔ اینڈ نمبر 6، مینٹل ہیلتھ اینڈ اعصاب۔ یہ اعصابی نظام دماغ کا کیوں ضروری ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ پیغام رسائی کا کام یہ اعصاب کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اعصاب کا نیٹ ورک پورے جسم میں ہوتا ہے، جس میں سنسری نروس ہوتے ہیں، موٹر نروس ہوتے ہیں۔ سنسری نروس کا کام پیغام کو ریسیو کرنا، حاصل کرنا، اور پھر اس کے بعد دماغ تک پہنچانا، اور دماغ میں وہاں پروسیسنگ ہوتی ہے۔ پروسیسنگ کے بعد ایکسیکیوشن کمانڈ دیا جاتا ہے، اور یہ کام موٹر حرکات، انفارمیشن ریسیو کرنے کا کام سنسری نروس کرتے ہیں، اور اس کو ایکسیکیوٹ انجام تک پہنچانے کا کام موٹر نروس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس لیے اصول علاج میں اعصاب کی تقویت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کا جو ہے ہمارا یونانی نظریہ کیا ہے؟ دماغی صحت سے مراد انسان کی وہ کیفیت ہے جس میں وہ اپنی ذہنی، جذباتی، نفسیاتی اور سماجی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کر سکتا ہے۔ انسان کے پاس کتنی جو ہے صلاحیتیں ہوتی ہیں؟ ذہنی، جذباتی، نفسیاتی اور سماجی۔ ان چاروں صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کر سکے، روزمرہ زندگی کے مسائل کا مقابلہ کر سکے، مثبت تعلقات قائم کر سکے اور معاشرے میں مفید کردار ادا کر سکے۔ جب یہ چاروں کیفیتیں یکجا اور اعتدال سے کام کرتی ہیں تو روزمرہ کی زندگی کے مسائل کا مقابلہ کر سکتا ہے اور مثبت انداز میں کر سکتا ہے۔ نگیٹو سوچ نہیں ہوگی بلکہ پازیٹیو سوچ ہوگی۔ مثبت تعلقات قائم رکھ سکتا ہے، لوگوں سے جو ہے خندہ پیشانی سے اور صحیح طریقے سے بیل جوڑ رکھ سکتا ہے، اور معاشرے میں مفید کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس سے انجام پانے والے کام سماج کے بھلائی کے لیے ہوتے ہیں۔ یونانی طب کے مطابق دماغی صحت کا تعلق اعتدال مزاج، قوت نفسانیہ کی صحت، دماغ، قلب اور اعصاب کے درست افعال پر مبنی ہوتا ہے۔ اخلاط اربع یعنی دم، بلغم، صفرا، سودا کے توازن سے ہے۔ اعتدال مزاج سے مراد اگر چاروں اخلاط کا توازن ہے، دم، بلغم، صفرا اور سودا کا توازن ہے تو اعتدال مزاج ہے، اور اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، اگر عدم توازن ہے، امبیلنس ہے، تو ہم اس کو دماغی صحت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ دماغی صحت کے لیے اعتدال مزاج کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور اعتدال مزاج کے لیے اخلاط اربع کا توازن ہونا بھی لازمی ہے۔ حکمہ کے مطابق جب اخلاط میں توازن برقرار رہے اور دماغی قوت صحیح طور پر کام کرے تو انسان ذہنی طور پر صحت مند رہتا ہے۔ جدید نقطۂ نظر کے مطابق دماغی صحت صرف ذہنی بیماریوں کے عدم موجودگی کا نام نہیں ہے، یعنی ذہنی بیماریوں کی موجودگی ہی صرف دماغی صحت کی علامت نہیں ہے۔ ایسی مثبت حالات ہے جس میں فرد اپنی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے، روزمرہ دباؤ کا مقابلہ کر سکتا ہے، نتیجہ خیز انجام کام کر سکتا ہے، معاشرے میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے، جسمانی توازن برقرار رکھتا ہے۔ یہ جدید ہے کہ صرف ذہنی بیماری کا نام ہی دماغی صحت نہیں ہے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا، روزمرہ کے دباؤ کا مقابلہ کرنا، نتیجہ خیز کام کر سکتا ہے، معاشرے میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ جذباتی توازن، ایموشنل توازن ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کبھی ہم بہت زیادہ
इमोशनल हो जाए और कभी एकदम जो है इमोशन से खाली हो जाए, तवाज़ुन के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। अब दिमागी तौर पर सेहतमंद शख्स की क्या क्या खसूसियात होती हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है जज्बाती इस्तेहकाम होता है। खुशी, गम, गुस्सा और खौफ पर मुनासिब कंट्रोल। ना खुशी में बहुत ज़्यादा इंतहाई खुशी उछल कूद होना चाहिए, ना गम में बहुत ज़्यादा डूब जाना चाहिए, ना ज़्यादा गुस्सा, ना ज़्यादा खौफ। इसमें इतदाल होना चाहिए। खुशी, गम, गुस्सा और खौफ पर मुनासिब कंट्रोल। ख़ुद एतमादी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखना। हकीकत पसंदी, ख़याली दुनिया के बजाय हक़ाइक़ को कबूल करना। मुस्बत सोच, मसाइल में भी उम्मीद और हल तलाश करना। समाजी हम आहंगी, बेहतर ताल्लुक़ात होना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुक़ात कायम रखना। बर्दाश्त और सब्र करना, मुश्किलात में घबराहट का शिकार न होना। फ़ैसला साजी की सलाहियत, दुरुस्त वक्त पर मुनासिब फ़ैसले करना। ज़िम्मेदारी का एहसास करना, अपनी ज़िम्मेदारियों को खुशअस्लूबी से निभाना। रूहानी सुकून, इबादत और अखलाक़ी अक़दार से वाबस्तगी। ये चंद खसूसियात हैं जो ज़हनी सही सलामती के किरदार को बताते हैं। यानी इंसान का जहन जो है हेल्दी पर्सन किस तरीक़े से दिमागी तौर पर सेहतमंद इंसान है, तो इसकी ये खसूसियात ज़ाहिर होती हैं। अब उसके बाद हम आते हैं वार्निंग सिग्नल्स ऑफ पुअर। जब इंसान का जहन कमज़ोर हो जाता है तो क्या क्या उसके अलामात दिखाई देते हैं। यह वह इब्तदाई अलामात है जो ज़हनी बीमारी के ख़तरे की निशानदेही करती हैं। जज्बाती अलामात, जब इंसान ज़्यादा जज्बाती होने लगे तो ये जो है रेड सिग्नल है। मुसलसल उदासी, बेचैनी, खौफ, चिड़चिड़ापन, मायूसी। ज़हनी अलामत, तवज्जो में कमी, याददाश्त की ख़राबी, उलझन, मनफी ख़यालात। जिस्मानी अलामात, बेख्वाबी, ज़रूरत से ज़्यादा नींद, सर दर्द, थकन, भूख में कमी या ज़ाती समाजी अलामात, लोगों से अलग थलग रहना, तन्हाई पसंदी होना, काम या ताल्लुक़ात, तालीम में दिलचस्पी कम हो जाना। ख़तरनाक अलामात, ख़ुदकुशी के ख़यालात, ख़ुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करना, गैर मामूली रवैया। ये सारे जो है ज़हनी बीमारियों की अलामत हैं, वार्निंग सिग्नल्स ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ डिसीज़। उसके बाद क्लासिफिकेशन, जो जदीद क्लासिफिकेशन है, पहला है उसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर या इज़्तिराबी अमराज, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज, खौफ है किसी चीज़ का, मूड डिसऑर्डर्स, मिजाजी अमराज, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, नफ्सियाती अमराज, सिज़ोफ्रेनिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, मंशियात से मुतल्लिक़ अमराज, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज़म, ADHD, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, एंड कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, पहचानने की सलाहियत में कमी हो जाना, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया। ये सारी जो है दिमागी आर्ज़े हैं। यूनानी दर्जाबंदी, यूनानी तिब में दिमागी अमराज को उमूमन अखलाती ख़राबी और क़ुवा नफ़सानी की ख़राबी से मुंसलिक किया जाता है। यानी या तो अखलाक में तवाज़ुन होगा या नफ्सियात में क़ुवा नफ़सानिया की ख़राबी हो जाएगी। जो पहला है मारन खोलिया, ग़ल्बे सौदा। ये सब सौदा की ज़ाती की वजह से अक्सर जो है मालन खोलिया, जिसमें शदीद गम फ़िक़्र लाहिक़ होता है। मानिया, शदीद जोश और हैज़ान में इंसान आ जाता है। जुनून, अक़्ल और शऊर की ख़राबी, निस्यान, भूलने की बीमारी, हाफ़ज़ा की कमज़ोरी, सिरा, आसाबी व दिमागी खल, जिसमें झटके आने लगते हैं। इख्तनाक़ुर रहम, बाज़ ख़वातीन में नफ्सियाती व असबी अलामात ज़ाहिर होते हैं। उसके बाद दिमागी अमराज के असबाब। नंबर 1, हयातियाती असबाब, बायोलॉजिकल कासेस, मौरूसियत, दिमागी कीमियाई तब्दीलियाँ, आपको एसिटिलकोलिन और बहुत सारे जो है केमिकल रिसेप्टर्स का अखराज होता है, उनका अदम तवाज़ुन। इसके लिए हमारे पुराने वीडियोज़ हैं, उस पर जा कर के आप देख सकते हैं। हार्मोनल ख़राबी, नफ्सियाती असबाब, ज़हनी दबाव, सदमात, ट्रामा, बेचैन,
बचपन की मनफी तजुर्बात, समाजी असबाब, ग़ुरबत, बेरोज़गारी, ख़ानदानी तनाज़ात, तन्हाई, जिस्मानी अमराज में दिमागी चोट, फालिस, मर्स, मुज़मिन बीमारियों का असर। यूनानी नुक़्ते नज़र से सूए मिजाज दिमाग होता है, ग़ल्बे सौदा हो सकता है, ग़ल्बे सफ़रा हो सकता है, ज़ोफ़ दिमाग हो सकता है, असाबी कमज़ोरी हो सकती है, नामुनासिब ग़ज़ा हो सकती है, बेख्वाबी हो सकती है। उसके बाद दिमागी सेहती ख़िदमात, दिमागी सेहत खदमात व सहूलियात हैं जो ज़हनी बीमारियों की रोकथाम, तशख़ीस, इलाज और बहाली के लिए फ़राहम की जाती हैं। आजकल पूरा एक डिपार्टमेंट मेंटल हेल्थ सर्विसेज का हर बड़े हॉस्पिटल्स में मौजूद होता है। वहाँ पर मेंटली हेल्थ पर्सन्स के इलाज का मुकम्मल इंतज़ाम होता है। तो ज़हनी बीमारियों को पहचानना, उसकी रोज़ कम करना, उसकी तशख़ीस, इलाज और बहाली, ये सारे अफ़आल मेंटल हेल्थ सर्विसेज में शामिल हैं। नंबर 1 फ़रोग़ सेहत, ज़हनी सेहत की तालीम, आगाही प्रोग्राम, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी। उसके बाद रोकथाम, ज़हनी दबाव में कमी, नशा और अशिया से परहेज़, ख़ानदानी मुआवनत, तशख़ीस, नफ्सियाती मुआयना, ज़हनी सेहत की जाँच, इलाज, मशावरत, काउंसलिंग, नफ्सियाती इलाज, अद्वियाती इलाज, बहाली, रिहेबिलिटेशन, समाजी बहाली, पेशा वाराना तरतीब, ख़ानदानी मुआवनत, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज, बुनियादी मराकज़। उसके बाद ज़िला अस्पताल, ख़ुसूसी नफ्सियाती मराकज़, RSC रीजनल हेल्थ सेंटर्स। ख़ुलासा, दिमागी सेहत इंसानी सेहत का बुनियादी सतून है। जदीद तिब्ब दिमागी सेहत को नफ्सियाती, जज्बाती और समाजी बहबूद करार देती है, जबकि यूनानी तिब्ब इत्तेदाल, मिजाज और अखलाक के तवाज़ुन को इसकी बुनियाद समझती है। दिमागी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब ग़ज़ा, आराम, मुस्बत सोच, रूहानी सुकून, ख़ानदानी तआवुन और बरवक़्त इलाज नहायत ज़रूरी है। फ़ी अमानिल्लाह।